खुद जो सीएम साहब ਨੂੰ दूसरे दिन जाना पै गया शब्द लैण तो बाद। देखो जिथे तक सवाल है बीटी कॉटन का, पहला ब्लैक वर्म आया, वाइट वर्म आया, हूँ पिंक वर्म आया, टिंडिया हैगा। क्योंकि यह किते ना किते एग्रीकल्चर महकमे किते ना किते कोताही रही होनी है। यदि इंक्वायरी भी मार की है, 72 घंटे अंदर रिपोर्ट आनी है। और इससे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੀਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਲੱਖ ਲਗਭਗ ਏਕੜ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। और जे डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस पार्लीमेंट बने वो भी कांग्रेस की देन रही है, लेकिन जिन्हें जी अपनी इंसान की विचारधारा वो विचारधारा के तहत मैं समझता हूँ जो कर रहे हैं कि सोच समझ के ही कर रहे होंगे। कुछ होर भी लीडर्स का जाने का विचार है, जिस तरह उनके नाल कल भी एयरपोर्ट के मुहम्मद सदीक देखे मैंबर पार्लीमेंट ने है ना, तो वो भी जाने का कह चुके हैं भी जिस तरह जिथे भी कैप्टन साहब तुसीं आप जिक्र किया कल मीटिंग हुई है, तुहाडी सुर्खियां च पहले पन्नियां च लिखिया होया है। तो जे जिस तरह कुछ दिन पहला ही पिछले लंबे समय तो सरगर्मियां चल रही सी पंजाब दे विच, नवीं वजारत ने कदों सਹੁੰ चुकनी है, कदों चेहरे का ऐलान होना, कदे 5 चेहरे अलग ते 7 नਵੇਂ आते सी। तो यह फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी होना वालों उनकी कांग्रेस हाई कमांड के नाल सहमति बना के नਵੇਂ चेहरे का ऐलान करता, तो वजारत के विच नਵੇਂ चेहरे आ चुके, नਵੇਂ चेहरे भी आ चुके, तो पुराने भी सਹੁੰ चुका दी गई है और इन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिता। मेरे नाल इस वेले ने पंजाब के नਵੇਂ एग्रीकल्चर मिनिस्टर काका रणदीप सिंह। अज असीं इन्हां नाल गल करन जा रहे हैं पंजाब की मौजूदा हालात बारे, तो नਵੇਂ जिहड़े सरगोशियां ने जो नवजोत सिंह सिद्धू वाला टॉपिक है, जां कैप्टन अमरिंदर सिंह साबका मुख्यमंत्री पंजाब वाला, जां इन्हां वल्लों एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट नूं किस तरह अगे लिआंदा जावे, किसानां दी समस्यावां बारे ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ डिटेल च गल करांगे। सब तो पहला तो काकरण जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत वेलकम जी जगबानी कलो। बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया। मैं जगबानी ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀਅਤ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ज़्यादातर मुख्यमंत्री साहिबान को ही रहा, और मेरा सौभाग्य है, खुशकिस्मती है कि मैं इस सीमित समय के दरमियान जो कुछ कर पावांगा तो किसान के भविख लिए अच्छा करने की कोशिश करांगा। किसान अंदोलन के मामले में बार-बार सीएम साहब की मीटिंग भी होंगी, अज भी पता लग्या भी सीएम साहब चरणजीत चन्नी होनी प्रधानमंत्री को मिलने का भी उनका सिस्टम है, विचार है, तो इन्हों के की तुसीं उन्होंने को डिमांड्स रखियां भी हाँ इस तरह की गल होनी चाहिए, किसान जथेबंदियां नाल जां जो लगियां हुई इस अपने धरने के शामिल ने उन्होंने नाल तुसीं किस तरह की गलबात करोगे, इस मसले का सार्थक हल हो सके और जल्दी हल हो सके, क्योंकि पेंडिंग बहुत देर का चल रहा जी मसला है। देखो जिथे तक अज का सवाल है, मेरा ख्याल मुख्यमंत्री साहब ने जिदन शपथ लिती सी, पहला उन्हों का ऐलान सी कि जे किसानां लिए सानू लोड़ पई तां असी दोबारा रेजोल्यूशन पा के तीनों काले मते जिहड़े हनगे काले कानून जिन्हां नूं कहने उन्हां नूं रद्द करके असी दोबारा भेजांगे। जे स्पैशल सैशन बनाना पिया तो वह भी जरूर बुलावांगे। जिथे तक मतलब है तुसीं अज जिक्र किया है, कल एक चिट्ठी जारी हुई है जिहड़ी केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की लिफ्टिंग लिए 10 तरीक की तय किया हैगा, जबकि पंजाब च जिहड़ी चुकाई हुंदी सी मंडियां जब शुरुआत हुंदी सी 1 अक्तूबर तो शुरुआत की जाती, तो इसका असर तकरीबन 5-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ते ज़्यादा पैना है, विशेष तौर पर संगरूर, साडा फतेहगढ़ साहब, पटियाला, खन्ना और तरन तारण भी अगेती आती है, क्यों जिहड़ी आलू की बैल्ट है जिथे आलू होंदे हनगे उन्होंने काल होंदी है कि असी
ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਢੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਦ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸਵੇਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 70% ਅੰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪੂਲ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2% ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਜੇ ਲਾਖ ਡਾਟ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮਾਨਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤਸਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਖੁਦ ਜਦੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ BT ਕਾਟਨ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਵਰਮ ਆਇਆ, ਵਾਈਟ ਵਰਮ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਪਿੰਕ ਵਰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਟਿੰਡਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੀਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਾਮਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਲੱਖ ਲਗਭਗ ਏਕੜ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸੀ BT ਕਾਟਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਕ ਵਰਮ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੀਲਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੀਏ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ MLA ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 28 ਤੋਂ MLA ਦੀ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ?
ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਗੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਗੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਛਾਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਿਯੋਤਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 5 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਰੜਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਖੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2022 ਦਾ ਲਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ? ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਨੋਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਜਗਬਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।